प्रविष्टः तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा स्वमातृभिः प्रविष्ट प्रविष्टः after entering to but गृहं houses पित्रोः of the father परिष्वक्तः embraced स्वमातृभिः by his own mothers भवन्दे offered obeisances शिरसा his head सप्ता seven देवकी प्रमुखा headed by मुदा at the time. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: After entering the house of his father, he was embraced by the mothers present, and the Lord offered his obeisances unto them, placing his head at their feet. The mothers were headed by Devaki, his real mother. Please repeat the translation. After entering the house of his father, he was embraced by the mothers present, and the Lord offered his obeisances unto them by placing his head at their feet. The mothers were headed by Devaki, his real mother. Purport. It appears that Vasudeva, the father of Lord Krishna, had completely separate residential quarters where he lived with his 18 wives, out of whom Srimati Devaki is the real mother of Lord Krishna. But in spite of this, all other stepmothers were equally affectionate to him, as will be evident from the following verse. Lord Krishna also did not distinguish his real mother from his stepmothers, and he equally offered his obeisances unto all the wives of Vasudeva present on the occasion. According to the scriptures also, there are 7 mothers: the real mother, the wife of the spiritual master, the wife of a Brahmana, the wife of the king, the cow, the nurse, and the earth. All of them are mothers. Even by this injunction of the Shastras, the stepmother, who is the wife of the father, is also as good as the mother, because the father is also one of the spiritual masters. Lord Krishna, the Lord of the universe, plays the part of an ideal son just to teach others how to treat their stepmothers. Taputram ankam aropya sneha sudabhayodaraha harsha vivaliditamarna shri churnitra jai chalai. The mothers, after embracing their son, sat him on their laps. Due to pure affection, milk sprang from their breasts. They were overwhelmed with delight, and the tears from their eyes wetted the Lord. When Lord Krishna was at Vrindavana, even the cows would become moistened by affection towards him, and he would draw milk from the nipples of every affectionate living being.
So what to speak of the stepmothers who were already as good as his own mother? The sense of Bhaktivedanta purport. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vishnupadaya Krishnapreshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin iti namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. సో భగవంతుడు ద్వారకా నగరంలోకి ఎంటర్ అయ్యి అన్ని వీధుల గుండా వెళ్తూ ఫస్ట్ తన తండ్రి గారి గృహానికి వెళ్ళారు. అతని ఇంటికి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ వసుదేవుడి ఇంటికి వెళ్ళారు అన్నట్టు. సో వసుదేవుడికి 18 మంది భార్యలట. సో వాళ్ళందరూ కూడా వసుదేవుడితో పాటు ఒకటే ఇంట్లో ఉన్నారు. సో అక్కడికి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఆ 18 మంది తల్లులకు కూడా భగవంతుడు శిరస సప్తదేవకి ప్రముఖాముద. సో వాళ్ళందరికి కూడా తన శిరస్సు వంచి వాళ్ళందరికీ కూడా వందే ప్రణామం చేశారు అన్నట్టు. ఎవరికి? స్వమాతృభి. ఆ తల్లులందరికీ కూడా భగవంతుడు ఫస్ట్ వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రణామం చేశాడు. సో అతను దేవకితో పాటు, దేవకి ప్రముఖాముద, దేవకి ప్రధానమైన రాణి అయినా కూడా, తన స్వంత తల్లి అయినా కూడా, తనతో పాటు ఉన్న అందరి వసుదేవుడి భార్యలందరికీ కూడా, అందరూ కూడా తన పిల్ల తల్లిలు అవుతారు కదా, స్టెప్ మదర్స్ అవుతారు. వాళ్ళందరికీ కూడా తను ప్రణామం చేశాడన్నట్టు. సో ఇక్కడ ప్రభుపాద ఏమని చెప్తున్నారు, మనకు తల్లితో పాటు 7 తల్లులు ఉంటారట. ఎవరంటే ఫస్ట్ మన తల్లి, అలానే మన గురుపత్ని, గురువుగారి పత్ని ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా తల్లితో సమానం. ఎందుకంటే గురుకులాల వెనకటి రోజులు ఏం చేసేవాళ్ళు, ఆ గురుపత్నినే వాళ్ళ పిల్లలకి తల్లిలాగా అన్నీ పోషణ చూసుకునేవాళ్ళు కాబట్టి తను కూడా తల్లిలాగా అన్నట్టు. అలానే ఒక బ్రాహ్మణుడి యొక్క పత్ని కూడా తల్లిలాగానే చూడాలి. అలానే రాజు యొక్క పత్ని, రాణి ఉంటుంది కదా, రాణి కూడా ఆమె తల్లిలానే అందరినీ చూడాలి, అందరు కూడా ఆమెను తల్లిలా చూడాలి. మళ్ళీ గోమాత కూడా, గోమాతను ఎందుకు తల్లిలా చూడాలి, ఎందుకంటే తల్లి తర్వాత పాలిచ్చేది గోమాత కాబట్టి ఆమె కూడా తల్లితోటి సమానం. అలానే మనం పుట్టినప్పుడు ఒక నర్స్ ఉంటుంది కదా పుట్టుక చేయడానికి, సో తనని కూడా ఒక తల్లిగానే, ఎందుకంటే వీళ్ళందరి వల్లనే మనకు జన్మ వస్తుంది కాబట్టి, వీళ్ళందరి వల్లనే మనం పోషణ ఉంటుంది కాబట్టి. అలానే భూమిని కూడా 7వ, వీళ్ళందరినీ కూడా శాస్త్రం మనకు సప్తమాతృకలు అని అంటారు. అంటే 7 తల్లులు అన్నట్టు. సో ఈ 7 తల్లుల ప్రకారం కూడా మనందరికి కూడా ఆబ్లిగేషన్ అనేది, గ్రాటిట్యూడ్ అనేది ఉండాలి. సో వీళ్ళందరికీ కూడా రుణపడిపోయి ఉంటాం అన్నట్టు. ఎందుకంటే వాళ్ళ వల్ల మనకు ఉపయోగం జరిగింది కాబట్టి, ఈ భూమి మీద మనకు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా రుణపడిపోయి ఉంటాం కాబట్టి ఫస్ట్ భగవంతుడు తన ఇంటికి వెళ్ళకుండా ఫస్ట్ తన తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి తన తల్లులకందరికి కూడా ప్రణామం చేస్తున్నాడు. సో ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రణామం చేశాడో వాళ్ళకి ఏమైందంటే ఆ తల్లులందరూ కూడా దహపుత్రం అంకం ఆరోప్య స్నేహాశ్రుత పయోదర. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ కొడుకుని కౌగిలించుకున్నారో, వాళ్ళ తొడల మీద కూర్చోబెట్టుకున్నారో, కౌగిలించుకున్న ప్రేమతోటి, ఎంత పెద్దవాడైనా కూడా, అంత పెద్ద దేవుడైనా, అంత పెద్ద రాజు అయినా కూడా వాళ్ళకి ఇంకా చిన్నపిల్లల్లానే ఉన్నారు, తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్నారట. ఎప్పుడైతే కూర్చోబెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ముసలోళ్ళు అయిపోయి ఉంటారు. కురుక్షేత్ర యుద్ధం అంటే కృష్ణుడు 120 ఏళ్ళు అయింది. సో 120 ఏళ్ళు వాళ్ళ తల్లుల కంటే ఆల్మోస్ట్ 140, 135. అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి పాలు ఉద్భవిస్తున్నాయట. అంటే ఆ ప్రేమతోటి, వాత్సల్యతతోటి, భగవంతుడి మీద ఉన్న విపరీతమైన ఆ వాత్సల్య గుణముతోటి, అందుకనే ప్రభుపాల వారు ఏమన్నారు, ఆవులకే కృష్ణుడికి పాలు ఇవ్వాలనే దానితోటి ఆ పాల దారలు కార్చి మొత్తం ఆ బృందావనం అంతా కూడా బృదమయం చేసేటి అట. ఆ భగవంతుడి మీద విపరీతమైన ప్రేమతోటి పాలు కార్చారు. అలాంటిది స్వంత తల్లులకి, పినతల్లులకి ఎందుకు రాదు?
సో వాళ్ళందరూ కూడా ఎటువంటి భేదభావం లేకుండా భగవంతుడే తన స్వంత కొడుకులాగా భావిస్తున్నారు అన్నట్టు. సో కౌసల్య కంటే ఎక్కువ కైకేయిక దగ్గరే పెరిగాడు భగవంతుడు. ఎందుకంటే భగవంతుడికి అటువంటి తేడాలు ఏం లేవు, అందరూ ఒకటే. సో ఎందుకంటే తను తన తల్లి పొజిషన్ ఇవ్వడానికి అంత ఈజీగా ఇవ్వడు. తన తల్లి అయ్యే పొజిషన్ ఇవ్వడానికి, పినతల్లి అయినా తల్లి అయినా ఆ వాత్సల్యత భావ చూపించడానికి వాళ్ళకు కొన్ని అర్హతలు ఉండాలన్నట్టు. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఆ భగవంతుడికి ఆ వాత్సల్యత భావం ఇచ్చే అర్హత పొందారో ఆటోమేటికల్గా భగవంతుడు వాళ్ళందరికీ కూడా రెసిప్రొకేషన్ అనేది ఇస్తాడు. ఎందుకంటే భగవంతుడిని ఎంతగా ప్రేమిస్తే భగవంతుడు అంతకంటే డబుల్ ప్రేమించాలన్నట్టు. సో అందుకనే వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ తల్లులకు ఎప్పుడైతే భగవంతుడు వచ్చాడో సంతోషంతో ఆనందంతో కళ్ళనీళ్ళు వస్తున్నాయి, అలానే పాలు కూడా పుడుతున్నాయట. మరి ఎలా వాళ్ళు ఆ పొజిషన్కి వెళ్ళారు అంటే మనం చెప్పుకుంటాం పూతన కథల్లో కూడా పూతన భగవంతుడి యొక్క తల్లి అయ్యే పొజిషన్ని పొందిందట వైకుంఠంలో. మరి ఎలా పొందింది అంటే జస్ట్ ఆమె స్వామివారికి పాలు ఇవ్వాలని ఒక కోరిక ఉంది కాబట్టి, అంటే ఒక తల్లిలాగా లాలించాలని ఊరికనే వస్తే యశోదమ్మ ఇచ్చేదా? అలా రాక్షస రూపంతో వస్తే ఏమని వచ్చింది? ఒక అందమైన స్త్రీలాగా వచ్చి ఏమని చెప్పింది? నేను భగవంతుడిని లాలించాలనుకుంటున్నాను, భగవంతుడిని ప్రేమతో లాలించి నీకు ఇచ్చేస్తానమ్మంటే ఎవరైనా సర్లే అందరూ, ఎందుకంటే అంత అందంగా ఉన్నాడు కాబట్టి అందరూ ఎత్తుకోవాలనుకుంటారు. అందమైన పిల్లాడు వచ్చాడు అనుకుంటారు, అందరు తల్లులందరూ ఎత్తుకోవాలనుకుంటారు కదా. సో అలానే యశోదమ్మ ఆమె చేతికి ఇచ్చింది. కానీ ఆ తల్లి యొక్క వాత్సల్యతను చూపిస్తే ఏం చేసింది? ఆ వక్షస్థలానికి విషం పూసుకొని వచ్చింది చంపేయాలని కోరికతోటి. అలా అని చంపేయాలని కోరుకున్నది ఏమైంది? భగవంతుడిని చంపేయాలని కూడా భగవంతుడి చేత చంపేయబడతాం మనం. ఏదైనా మంచిదే, భగవంతుడితో చంపేయబడడం కూడా మంచిదే. ఎందుకంటే భగవంతుడి చేత చంపేయబడి, ఎందుకంటే ఆయనను తలుచుకున్నంత మాత్రం చాలరా లాస్ట్ మూమెంట్లో అంటాం. అలాంటిది భగవంతుడిని ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ భగవంతుని చేతిలో చనిపోవడం అంటే ఎంత పుణ్యం. సో అంత మంచి కాజ్ తోటిపోయింది కాబట్టి ఆమె సాక్షాత్తుగా భగవంతునికి వాత్సల్య రసాన్ని, అంటే ఒక తల్లిలా పొందే పొజిషన్ని పొందింది. మరి ఇది ఆమెకి ఏమీ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ లేదు కదా స్వామి. అంటే ఒక భగవంతుణ్ణి ప్రేమించాలని కానీ ఇంకేది లేదు. ఆమె అట్లెట్లయింది అంటే దానికి ముందు జన్మ చూసుకోవాలి. ముందు జన్మలో ఆమె ఏంటి? భగవంతుణ్ణి ఒక కొడుకులా పొందాలని కోరుకుంది. ఎప్పుడైతే వామనావతారంలో వచ్చిందో అప్పుడే ఆమె ఒక్కసారన్నా ఈ స్వామి ఎంత అందంగా ఉన్నాడు, ఈ వామనుడు ఎంత అందంగా ఉన్నాడో, ఈ వామనుడి లాలించి పాలు ఇవ్వాలని కోరుకుంది. కానీ ఎప్పుడైతే అంత ఆస్తి అంతా తీసుకుపోయినాడో అప్పుడు కోపం వచ్చేసింది వెంటనే. ఆస్తి అంతా తీసుకెళ్ళిపోయే వరకు విపరీతమైన కోపం వచ్చింది. ఎందుకంటే మన డబ్బులన్నీ తీసుకెళ్తే మనకు కూడా కోపం వస్తుంది కదా. డబ్బులన్నీ ఇచ్చే దేవుడు అయితే బాగుంటాడు, డబ్బులు తీసుకుపోయే దేవుడు బాగుంటాడు. సో ఆమెకు కూడా కోపం వచ్చేసింది అన్ని తీసేసుకునే వరకు. కానీ భగవంతుడు అన్ని తీసేసుకుంటాడు కదా, సర్వహరం శాహం. సో అన్ని తీసేసుకునే వరకు ఆమెకు విపరీతమైన కోపంతో ఈ పాలతోటి చంపేసేయాలి ఈ పిల్లాన్ని అని అనుకుంది. చెల్లెలు బలిచక్రవర్తి భార్య చాలా మంచిది. అక్కడ శుక్రాచార్యుడు చెప్తున్నాడు అన్నీ పోతాయమ్మా, అన్నీ పోతాయని బలికి చెప్తే బలి వినట్లేదు. వెంటనే దానంకి రెడీ చేయాలంటే ఆమె కలశం, బంగారు కలశం పట్టుకొని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చిందట. ఎందుకంటే స్వామికి దానం ఇవ్వాలి కదా, దానం ఇవ్వాలన్నప్పుడు కలశంలో నుంచి నీళ్ళు ఇవ్వాలి. జయ శ్రీ రాధా శ్యామ్ సుందర్ భగవాన్కి, జయ గురు శ్రీ ప్రభుపాద్కి. సో అందుకే వాళ్ళిద్దరు అక్కడ ఉంటే ఈయన ద్వారపాలకులుగా పోయి కూర్చొని అక్కడ ఉన్నాడు వచ్చే మన్వంతరం వరకు. సో వాళ్ళిద్దరికి బలి ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాడు కదా, బలి చనిపోడు. సో బలి భార్య కూడా చనిపోదు, బలితో పట్టే ఉంటుంది ఆమె కూడా. సో ఆమె వెంటనే బంగారు కలశం పట్టుకొని వచ్చింది స్వామికి అన్ని సమర్పిద్దామని. సో కానీ చెల్లెలు ఫీల్ అయింది అన్నట్టు, చెల్లెలు బాధపడ్డది ఏంది ఇట్లా చేస్తున్నాడు అనేసి. అందుకని ఆ చెల్లెలే మళ్ళీ పూతనగా జన్మెత్తి మళ్ళీ ఆ పూతనలో తన 2 కోరికలు తీర్చుకొని దాంతో భగవంతుడి మోక్షాన్ని కూడా పొందింది. అందుకని ఎప్పుడైనా మనం పొరపాటున కూడా
కించిత్ భౌతిక కోరికలు ఏం పెట్టుకోవద్దు. దానికోసం మళ్ళీ ఇంకో జన్మ ఎత్తాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు, ఆ కించిత్ కోరికల కోసం. ఎందుకంటే భగవంతుడు మన యొక్క అన్ని కోరికలు తీరుస్తాడు. భగవంతుడికి పని ఏంటంటే మన యొక్క మన కోరికలన్నీ అనుమతి చేయడమే భగవంతుడి యొక్క పని. సో అన్ని రకరకాలు చేస్తాడు. సో అందుకని ఆ కించిత్ కూడా మనం భౌతిక కోరికలు ఏం పెట్టుకోకూడదు. సో ఆ స్థితికి వెళ్ళాలి. సో మరి అంత వాత్సల్య స్థితికి వెళ్ళడానికి అసలు భక్తులు ఏం చేయాలి, ఎట్లా వెళ్ళగలుగుతారు, ఆ తల్లి అనే స్థితికి ఎలా వెళ్తారు అనేది చైతన్య మహాప్రభు రూపగోస్వామి వారు చెప్తున్నారు. ఏమని చెప్తున్నారు? ఆదో శ్రద్ధ తథా సాధు సంగ భజన క్రియ అనర్థ నివృత్తి స్యాత్ తథా రుచి తథా ఆసక్తి భావ ప్రేమ. సో అతాసక్తి తతో భావ తథా ప్రేమాభ్యుదంశతి సాధకానాం అహం ప్రేమ్నా ప్రాదుర్భావే భవత్క్రమః. ఈ ఆర్డర్ అనేది చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారు. రూపగోస్వామి కూడా భక్తిరస సంహితల సింధులో చెప్తున్నారు. మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే ఫస్ట్ మనకు కించిత్ విశ్వాసం ఉండాలి. చింతిత్ విశ్వాసం అంటే ఎంతో కొంత ఇది ఒక మంచి మార్గం అనే ఆశ కానీ ఒక విశ్వాసం కానీ మనకు ఉండాలి. సో అలాంటి విశ్వాసం ఉంటే ఏంటంటే మనము ఒక శుద్ధ భక్తుని యొక్క సాంగత్యాన్ని పొందగలుగుతాము. ఆ శుద్ధ భక్తుని యొక్క సాంగత్యం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన యొక్క అనర్థ నివృత్తి అన్నీ కూడా మన యొక్క చెడు వ్యసనాలన్నీ కూడా దూరం పోతాయి. ఎలా? ఎందుకంటే ఆ శుద్ధ భక్తుడు మనలో భగవంతుని యొక్క భజన క్రియని ప్రేరేపింపచేస్తాడు, మనల్ని అది చేసే శక్తిని ఇస్తాడు, అది చేయాలని ఒక కోరికను మనలో పెడతాడు అన్నట్టు. ఎప్పుడైతే భగవంతుని నామం చెప్పాలని భగవంతుని భజన క్రియ చేయాలని ఒక కోరిక మనలో పుడుతుందో ఆ కోరిక ఏం చేస్తుంది, మనలో ఉన్న దుర్గుణాలన్నింటినీ కూడా దూరంగా తరిమేస్తుందట. మరి ఆ దుర్గుణాలన్నీ పోతే దీన్నే వైదీ సాధన భక్తి అంటారు. ఈ ఫస్ట్ ఉండేదాన్ని వైదీ సాధన భక్తి అంటారు. అంటే గురువుగారు చెప్పారు కాబట్టి చేస్తాం అంతే. రూల్స్ ఫాలో అవ్వడం, రూల్స్ ప్రకారం చేయడం. సో ఎప్పుడైతే ఈ వైదీ భక్తి చేస్తూ ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే మనలో ఉన్న అనర్థాలన్నీ పోతాయో, మనలో ఉన్న కామ క్రోధ లోభ మద మాత్సర్యాలనే కోరికలన్నీ కూడా నశించిపోతాయో, అట్లాంటప్పుడు మనకు అదే విశ్వాసం ఏదైతే కించిత్ విశ్వాసంగా కొంచెం విశ్వాసంగా ఉందో, అంటే ఇప్పుడు మనకు సంపూర్ణంగా విశ్వాసం లేదు. వైకుంఠం ఉంది, అక్కడ కృష్ణుడు ఉన్నాడు, నేను ఖచ్చితంగా అక్కడికే పోవాలి, నాకు ఇంకా వేరే ఏం పని లేదు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, నేను ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇవన్నీ చేస్తున్నది అల్టిమేట్గా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడం కోసమే చేస్తున్నానని కంప్లీట్ విశ్వాసం ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకు స్కూల్లో చదువుతున్నాం అనుకోండి, చదువుతుంటే యూనిట్ టెస్ట్లు పెడతారు, అసైన్మెంట్లు పెడతారు, అవి పెడతారు, ఇవి పెడతారు, ఎన్నో పెడుతుంటారు రకరకాలు. ఓ గేమ్స్ పీరియడ్ ఉంటుంది, ఒక స్పోర్ట్స్ పీరియడ్ ఉంటుంది, మధ్యలో యాన్యువల్ డే ఉంటుంది, అది ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది. సో కొంతమంది పిల్లలు ఏమనుకుంటారు, స్కూల్ అంటే యాన్యువల్ డే కోసమే, స్కూల్లో అంటే రోజు సాటర్డే వచ్చే స్పోర్ట్స్ డే కోసమే, నో బ్యాక్ డే కోసమే, ఇట్లా అనుకున్నాం అనుకో, అట్లనే ఉంటుంది లైఫ్. కానీ కొంతమంది పిల్లలు ఎలా ఉంటారంటే, ఇదంతా ఎందుకురా, ఇదంతా చేసేది ఏంటంటే నేను చదివి బయటపడిపోవాలి, అది నా యొక్క అల్టిమేట్ గోల్ అని దాని మీద ఫోకస్డ్గా ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్తాడో, వాడి ఫోకస్ నుంచి వాడు ఎప్పుడు వేవర్ కాడు. వాడి ఫోకస్ మీద ఆల్రెడీ కాన్సన్ట్రేటెడ్గా దాని మీదే ఉన్నాడు. నేను ఎట్లయినా ఇది పాస్ అయి బయటపడిపోవాలి, అది ఎట్లనైనా నేను పాస్ అయిపోవాలని ఒక కంప్లీట్ కన్విక్షన్ తోటి వాడు ఉంటాడు. సో ఆ కన్విక్షన్ మనకు ఉండాలి అన్నట్టు. ఆ కన్విక్షన్ తోటి మన యొక్క ప్రాసెస్ చేయాలి. మన జీవితంలో ఎన్నో వస్తుంటాయి, రకరకాల ఆనందాలు వస్తుంటాయి, దుఃఖాలు వస్తుంటాయి, అవి వస్తుంటాయి, ఇవి వస్తుంటాయి. అవన్నీ ఎట్లా అంటే అవన్నీ ఓన్లీ మసాలాలు ఎన్ని వేస్తే కూరలో ఉప్పు వేయకపోతే వేస్ట్. సో ఆ ఉప్పుని పట్టుకోవాలి ఫస్ట్ మనం. కారం ఉప్పు కరెక్ట్గా ఉంటే కూర ఏదో వండినా కూడా టేస్ట్గా ఉంటుంది.
మసాలాలో జీడిపప్పు పేస్ట్ వేస్తారు, ఆ పేస్ట్ వేస్తారు, ఈ పేస్ట్ వేస్తారు, ఉప్పు కారాలు సరిగా ఉండవు. అది ఒకటి తినేవాడికి ఏం రుచిగా ఉండదు. అలానే లైఫ్లో మనం ఎంతైనా బాగుండొచ్చు, ఎంతైనా లగ్జూరియస్గా లైఫ్ వెళ్ళి చేయొచ్చు, దాన ధర్మాలు చేయొచ్చు, అవి చేయొచ్చు, ఇవి చేయొచ్చు, ఎన్నైనా చేయొచ్చు. కానీ ఈ జన్మ ఉన్నది ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి, ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకోవడానికి అనే ఒక ఎసెన్స్ని మర్చిపోతే, ఆ మూలాన్ని మర్చిపోతే ఆ జీవితం అంతా కూడా అవ్యక్త కాలత్వం అవుతుంది. అంటే వేస్టింగ్ ఆఫ్ టైం అన్నట్టు, టైం అంతా కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో అలా ఎప్పుడైతే ఈ భజన క్రియ చేస్తూ ఉంటామో ఈ అనర్థాలన్నీ దూరం పోతుంటాయో అప్పుడు భగవంతుని మీద విశ్వాసం దృఢంగా అవుతుంది, గట్టిగా అవుతుంది. అప్పటి వరకు నమ్మకం లేదన్నట్టు. ఈ యాన్యువల్ డేలే ఇవే అనుకుంటాం. ఎప్పుడైతే అనర్థ నివృత్తి అయిపోయిందో అప్పుడు మన గోలు మనం ఏం చేరుకోవాలి, భగవంతుడి మీద సంపూర్ణ విశ్వాసం పెరిగి నా ఈ మానవ జన్మ ఉన్నది అతన్ని చేరుకోవడానికని ఒక సంపూర్ణమైన దృఢ నమ్మకం వస్తుంది అన్నట్టు. అది నిష్ఠ. ఆ నిష్ఠ వచ్చినప్పుడు రుచి వస్తుంది. రుచి అంటే ఏంటి? ఎంత జపం చేసినా ఇంకా చేయాలని ఒక ఆసక్తి, ఇంకా చేయాలి, ఇంకా భగవంతుని సేవ చేయాలి, ఎలా చేయాలని, ఇంకా భగవంతునికి ఎలా జపం చేయాలి, ఇంకెన్ని మాలలు చేయాలని ఒక రుచి మనకు వస్తుంది. ఆ రుచి ఏం చేస్తుంది? భగవంతుని మీద విపరీతమైన ఆసక్తి. అంటే వాడికి భగవంతుని మీదనే అటాచ్మెంట్, ఇంకేం లేదు. తుకారాం ఉన్నాడు అనుకోండి, ఏం చెప్పారు? ఆ పొలంలో కాపలా పెట్టాడు, కానీ ఈయన భజన చేస్తున్నాడు. భజన చేస్తుంటే ఎంతగా భజన చేస్తున్నాడంటే అవి కాకులు వచ్చి తినిపోతున్నా కూడా ఈయనకేం తెలియట్లేదు. అంతగా లీనమైపోయినాడు. మనకేముంది, మనం జపం చేస్తుంటే చిన్న సౌండ్ అయినా మనం ఏమవుతుందో అక్కడేదో కొమ్మలు మునిగిపోతున్నట్టుగా చూస్తాం. కానీ అన్ని కాకులు వచ్చి కౌకవని తింటూ పోతున్నా కూడా ఆయన సో ఇమ్మర్స్డ్. అది ఆసక్తి, ఆస్థితికల్తం. అప్పుడు ఈ ఆసక్తి స్థితి స్టార్ట్ అయితే సాధన భక్తి నుంచి రాగానుగ భక్తికి వెళ్తాం. అంటే వాడికి ఏమీ రూల్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు జపం చేయరా, నువ్వు అది చేయరా, ఇది చేయరా అని చెప్పాల్సిన అవసరం. వాడికి స్పాంటేనియస్గా వస్తుంది. అంటే యాదృచ్ఛికంగా వాడికి భగవంతుని మీద ఆ ప్రేమ అనేది పుట్టుతుందన్నది. దాన్నే భావం అంటారు. అంటే ఆ భావస్థితికి వాడు వెళ్తాడు. ఆ భావం ఎప్పుడైతే సంపూర్ణమవుతుందో అప్పుడు అది ప్రేమ రూపంలో భగవంతుడి మీద ఉదయిస్తుంది అంటాడు. సో ఇలా ఈ ప్రేమ రూపంలో ఉదయించినప్పుడు ఆ ప్రేమ 5 రూపంలో భగవంతుడి దగ్గర ఉంటుందట. సో ఆ ప్రేమ ఎలా ఉండాలి అనేది ఒక 5 రకరకాలుగా ఉంది. శాంతరసమ, దాస్యరసమ, వాత్సల్య రసమ, మాధుర్య రసమ, స్నేహరసమ. సో ఇట్లా ఈ 5 రకాలుగా ఎప్పుడైతే ఆ ప్రేమ అనేది ఉద్భవిస్తుందో, ఆ ప్రేమ భక్తి ఉద్భవిస్తుందో అప్పుడు ఆ భక్తి అనేది ఈ 5 రూపంలో భగవంతునితో రిలేషన్షిప్లో ఉంటుందన్నట్టు. సో ఈ వాత్సల్య రసం యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే భగవంతుని ఒక చిన్న బాలుడిగా భావించి భగవంతుని యొక్క యోగక్షేమాలనే చూసుకుంటుంది. ఎంతగా అంటే భగవంతుడు వచ్చి వీళ్ళ పాదాలు మొక్కుతున్నాడు చూడండి. మనకు ఒక నిమిషం ఇట్లా దర్శనం చేస్తే చాలు, ఇంత ముట్టుకుంటే చాలరా అంటే భగవంతుడే వచ్చి వీళ్ళ పాదాలు మొక్కే స్థితికి వెళ్ళారు. అది వాత్సల్య రసం యొక్క గొప్పతనం. అంటే భగవంతుడే వచ్చి వాళ్ళకి శిరస్సు. సో ఆ వాత్సల్య రసంలో ఇంకేముందంటే వాళ్ళకి భగవంతుడిని ముద్దించుకోవచ్చట, భగవంతుడిని లాలించవచ్చట. సో అది వాత్సల్య రతి అని భక్తి రసామృత సింధు చెప్తుంది. సో అంత వాత్సల్యత రసం ఎలా వచ్చింది అంటే వాళ్ళు ఆ ప్రేమలో ఆ భగవంతునితో ఆ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకొని ఉన్నారు. సో అందుకనే సతాం ప్రసంగాన్ మమ వీర సంవిదో భవంతి రుత్కన్న రసాయనాకృత తద్దోషనాసస్వ అపవర్గవర్త్మని శుద్ధే రతిర్భక్తిర్ అనుక్రమిష్యతి. సో ఈ భగవంతుని మీద అంత ఆసక్తి ఉన్ను ఆ భక్తి ఎలా పెరుగుతుంది అంటే సతం ప్రసంగాన్ మమ వీర్య సంవిదో భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఏమని? సో మమ వీర్య సంవిదో, నా యొక్క వీర్యత్వాన్ని, నా యొక్క గొప్పతనాన్ని వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ప్రసంగాత్ సతాం, ఆ భక్తుల యొక్క అసోసియేషన్లో వాళ్ళు ఆ రసాయనాహ కటాహ, ఆ భగవంతుని యొక్క
ఉత్తమ కథలని డిస్కస్ చేస్తే, భగవంతుని యొక్క లీలలను ఎప్పుడైతే వాళ్ళల్లో డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారో అప్పుడు ఏమవుతుంది, తద్దోషనాదస్వ అపవర్గవర్మని. సో అప్పుడు ఈ పావర్గ అనేది దూరం అయిపోయి అపవర్గ మార్గంలో వెళ్తాం. పావర్గము అంటే ఇక్కడ ఒక 4 ఉన్నాయట. పావర్గము అంటే ఏంటి? ప ఫ భ భ మ, దాన్ని పావర్గము అంటాం మనం కదా. సో పా అంటే పరిశ్రమ, ఫా అంటే ఫేనా, బా అంటే బంధనం, భా అంటే భయం, మా అంటే మృత్యు. సో ఈ 5 ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క లక్షణం అన్నట్టు. బ్రతుకు ప్రపంచం ఏం చేస్తుంది, నువ్వు ఎంత కష్టపడ్డా గాడిదలాగా ఫేనా రావాల్సిందే, నూరు రావాల్సిందే, నూరుగు వస్తుంది అన్నట్టు. నురుగు వచ్చినాక ఏమవుతుంది, బంధం వస్తుంది. బంధంతో పాటు ఏమొస్తుంది, భయం వస్తుంది. ఎప్పుడు ఏమవుతుందో రేపేమవుతుందో, గ్యాస్ సిలిండర్ వస్తే రావో, వీడు తెరుస్తలేడు ఇంకా. సో భయం. లాస్ట్కి ఏమవుతుంది, అన్నిటికీ అయిపోయినాక సక్సెస్ఫుల్గా ఒక ఫ్లవర్ చేతిలోకి వస్తుంది. ఏంది ఆ ఫ్లవర్? మృత్యు. సో అది ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క లక్షణం, పావర్గం. మరి అపవర్గం అంటే ఏంటి? వీటికి అతీతమైనది అపవర్గం. సో ఇదేంటి, అపవర్గమని, అపవర్గంలో వెళ్ళే దారిని చూపిస్తుందట. ఏంటి? భగవంతుడి యొక్క వీర్య సంవిధ, భగవంతుని యొక్క వీర్య కథలు ఎప్పుడైతే డిస్కస్ చేస్తామో మనము ఈ అపవర్గం యొక్క మార్గంలోకి మనం వెళ్తామంట. అప్పుడు ఏమవుతుంది, శ్రద్ధ రతిర్ భక్తిరు అనుక్రమిష్యతి. రతిర్భక్తి, ఆ ఆనందమైన భక్తి అనేది మనలో, అటాచ్మెంట్ తోటి ఉండే భక్తి అనేది మనలో ఉద్భవిస్తుంది అన్నట్టు. ఆన్హార హృదయే భావాంకరాయి తానేక ఏతేక చిన్న సర్వశాస్త్రకయి. సో ఎవరికైతే ఇలాంటి ఈ భక్తి ఉద్భవించిందో, ఆనందమయమైన భక్తి, ఆ రతి భక్తి ఎవరికైతే ఉద్భవించిందో అలాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళ చేసే పనులలో, వాళ్ళ యొక్క యాక్టివిటీస్లో ఆ సిమ్టమ్స్ అన్నిటి మనకు కనబడతాయండి. అయితే తుకారాం, అన్నమయ్య వీళ్ళ ఎలా కనపడ్డాయో అలా వాళ్ళు చేసే యాక్టివిటీస్ తోటి వాళ్ళంతా కనబడుతుందట. మరి యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? శాంతిర్ అవ్యక్త కాలత్వం, విరక్తిర్ మాన్య శూన్యత, ఆశబంధా సముక్తాంత, నామగానే సదారుచి, ఆసక్తిస్తత గుణాఖ్యానే, ప్రీతిస్తత వసతి స్థలే ఇది ఆద్యో అనుభావస్యుర్ జాత భావాంకురే గణే. సో ఎప్పుడైతే అది ఉద్భవిస్తుందో అవి 9 రకాలుగా వాళ్ళలో కనబడతాయట. వాడిలో ఆ భక్తి ఉద్భవిస్తే వాడి యొక్క రియాక్షన్ 9 రూపాలలో కనబడుతుంది. ఫస్ట్ ఏంటిదంటే వాడికి శాంతి అంటే క్షమించే గుణం వాళ్ళలో పెరుగుతుందట. ఏది చేసినా కూడా క్షమించే గుణం అనేది వాళ్ళలో విపరీతంగా పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడు, అవ్యక్త కాలత్వం. వాడు ఒక్క క్షణం కూడా టైం వేస్ట్ చేయడట. ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి గురించి ఉపయోగించడం కోసము తన జీవితాన్ని ఉపయోగపడేలాగా చేసుకుంటాడు. అలా ఒక్క క్షణం కూడా వాడు వేస్ట్ చేయడు. అవ్యక్త కాలత్వం. విరక్తి, వాడికి భౌతిక ప్రపంచం మీద విరక్తి అనేది పుడుతుంది. మాన్యశూన్యత, మానశూన్యత, మానం, నేనది అని మానం ఉంటుంది కదా, అది శూన్యత అయిపోతుంది. అంటే 0 అయిపోతుంది. అంటే వాడి యొక్క అహంకారము 0 అయిపోతుందట. మానశూన్యత. ఆశబంధ, ఆశ ఉంటుంది కదా, ఆశబంధ. సో సముత్కాంత. సో వాడికి ఏ ఆశ పెరుగుతుంది? ఈ భౌతిక ప్రపంచం మీద ఉన్న ఆశ అంత దూరం అయిపోయి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి నేను వెళ్తా అనే ఆశ, సంపూర్ణమైన విశ్వాసంతో ఉంటాడు, సంపూర్ణమైన ఆశతో ఉంటాడు. నాకు ఎట్లా నేను సాధిస్తాను రా అన్న ఆశతోటి వాడు ఉంటాడట. ఇంకా సముత్కాంత, వాడికి ఈగర్నెస్, ఇంకా ఎట్లా భగవంతుడికి ఏం చేయాలని వాడికి ఒక ఆసక్తి, అది ఎక్కువ పెరుగుతుంటుంది. నామగానే సదా రుచి, వాడికి దేని మీద రుచి ఉంటుంది? పిజ్జాల బర్గర్ల మీద ఉండదు. నామగానే సదా రుచి, దేని మీద? ఓన్లీ భగవంతుని నామగాన మీదనే రుచి ఉంటుంది. ఇంకా వేటి మీద రుచి ఉండదు. మనకేమో అన్నిటి మీద రుచి, ఆ ఒక్కదాని తప్పితే.
అదొక్కటి చేయమంటే చేయం, మిగతా అన్నీ చేస్తాం, ఏమైనా చేస్తాం బ్రో. ఆ నామగానం మీద రుచి లేదు, అది చేదు, కాకరకాయ కంటే చేదుగా ఉంది అది. సో ఆసక్తి, దాని మీద అటాచ్మెంట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఎవరికి? తత్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ, భగవంతుడి మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఇంకేంటి? గుణ ఆఖ్యానే, ఇంకా ఏం ఆసక్తి పెరుగుతుంది? ఆ భగవంతుని యొక్క గుణగణాలను కీర్తించాలనే ఒక విపరీతమైన ప్రేమ పెరుగుతుందట. ప్రీతి, భగవంతుని మీద ప్రీతి అనేది పెరుగుతుంది, అఫెక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇంకా దేని మీద ఆ ప్రీతి దేని మీద ఉంటుందట అంటే వసతి స్థలే, భగవంతుడు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాడో ఆ వసతి స్థలే మీద ప్రేమ. గోవా గివా నుంచి బృందావనానికి మారుతుంది అన్నట్టు. ఆ వసతి స్థలే మీద ప్రేమ పెరగాలి అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క స్థానాల మీద ఎక్కడైతే భగవంతుడు ఉంటాడో ఆ వసతి స్థలే మీద వాడికి ప్రేమ పెరుగుతుందట. ఇవన్నీ ఏంటి? ఆ భావాంకురే, భావ అంకురై, అంకురై అంటే అంకురించింది అంటాం కదా. సో ఆ భావ అంకురించిన వాడికి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భావ ఎవరికైతే అంకరిస్తుందో, అంటే ఆ 8వ స్టేజ్లో భావ అన్నాం కదా, అది ఎవరిలో అంకురిస్తుందో వాడిలో ఈ 9 రకాల లక్షణాలు కనబడతాయట. సో ఏ నవ ప్రీతి అంకుర ఆంధ్రచిత్త ఏ ప్రకృతి శోభతాన్ని క్షోభనయికాయ. సో ఇలాంటి ఒకడికైతే హృదయంలో అది ఫ్రక్టిఫై అవుతుంది, అది అంకురిస్తుందో వాడికి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ఏది కూడా వాడిని ఎజిటేట్ చేయలేదట. అంటే వాడిని టచ్ చేయలేదు. భౌతికంగా ఎన్నో కష్టాలు ఉంటాయి కదా, నష్టాలు ఉంటాయి, బాధలు ఉంటాయి, కష్టాలు ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఎవరికైతే ఈ ఉద్భవించిందో వాటికి దూరంగా ఉంటాడు. సో నా ప్రాబ్లమ్స్, ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ప్రాబ్లం, ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ప్రాబ్లం అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ కావాలంటే మనం ఫస్ట్ అక్కడికి పోవాలి. దాన్ని ఎట్లయినా ఆ విత్తనాలన్నీ చచ్చిపోతున్నాయి. ఆ విత్తనాన్ని ఎట్లయినా కొంచెం బాగా నీళ్లు పోసి దానికి మంచి ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చి అది అంకురిస్తే చాలు. జస్ట్ అది స్ప్రౌట్స్ లాగా వస్తే చాలు. స్ప్రౌట్స్ లాగా ఒక్క 2 ఇప్పుడు చింత చెట్టు పెట్టినాం అనుకోండి, ఒక చింత గింజ పెడితే దానికి 2 ఆకులు వచ్చే ఒక చింత గింజ కూడా పైకి వస్తుంది. అంతవరకు వస్తే చాలు. అంతవరకు వచ్చినాక మళ్ళీ తర్వాత దాన్ని పెంచి వైకుంఠానికి తీసుకెళ్ళవచ్చు. సో ఆ పొజిషన్కి వెళ్తే ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక విషయాలన్నిటి నుంచి కూడా మనకు విముక్తి లభిస్తుంది అని చైతన్య మహాప్రభుల వారు రూపగోస్వాములకు చెప్తున్నారు. తామోపయేతం ప్రతియంతు విప్ర గంగాచదేవి ధృతం చిత్తైషే ద్విజోపసృష్ట కుహకస్తక్షకోవా దాస్వాలం గాయత విష్ణుగతా. సో అందుకని అలాంటి ఉద్భవించింది కాబట్టి పరీక్షితుడు ఏమని కోరుకుంటాడంటే ఏమన్నా కానీ ఇప్పుడు ఏం రాని అదేదో వస్తుంది అన్నారు కదా, తక్షక, అది ఒక పక్షిలాగా ఉంటే పాము వస్తుంది కదా, రాని ఇప్పుడు అది వచ్చి నన్ను కాటేని. సో ఎందుకంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఎటువంటి అది ట్రిక్స్ చేసుకుంటూ ఇంతమంది మధ్యలో వచ్చేనా నన్ను చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తే చెయ్యని నేను. ఎందుకంటే నా మైండ్ అంతా కూడా గాయత విష్ణుగాత, ఆ భగవంతుని యొక్క శుద్ధ నామం పలికే దాంట్లో నేను సంపూర్ణంగా నియుక్తుడై ఉన్నాను. కాబట్టి ఆ మృత్యు అనేది ఏ పక్షి రూపంలోనైనా, ఏ సర్పపక్షి రూపంలోనైనా రాని. అందుకని ఏమంటున్నారు చైతన్య మహాప్రభు, కృష్ణ సంబంధ విన కాల వ్యర్థనయ్యాయ. అందుకనే ఒక్క క్షణం కూడా వేస్ట్ చేయొద్దట. దేనికోసం? ప్రతి క్షణము నేను కృష్ణకి దీన్ని ఎలా కనెక్షన్ చేసుకోవాలి, ప్రతి క్షణము ఆ భగవంతునితో సంబంధం ఏర్పరచుకోవాలనే విషయాన్ని మనము ఆ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే భగవంతుడికి మనకు అఫెక్షన్ అనేది పెరుగుతుందన్నట్టు. వాగ్భి స్తువంత మనసా స్మరంత నామంతోపి అనిశం నా తృప్త భక్తాశ్రవన్నేత్ర జలా సమగ్రం ఆయుర్హరే ఏవ సంపారయంతి. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారయ్యా మరి, వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఏమంటాయంటే అంటే వాగ్భి స్తువంత, వాళ్ళ వాక్, వాళ్ళు మాట్లాడే దేని గురించి మాట్లాడతారు? స్తువంత, భగవంతుడిని స్తుతి చేస్తూ ఉంటారు, భగవంతునికి ప్రేయర్స్ చేస్తుంటారు. వాక్కు తర్వాత ఏంటి? మనసా స్మరంత తన్వః. సో మనసు ఏం చేస్తారు? భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవడం కోసం ఆ మనసును ఉపయోగిస్తారు. తన్వః, నెక్స్ట్ తను, శరీరాన్ని దేంట్లో ఉపయోగిస్తారు?
నమంతః భగవంతునికి నమస్కారం చేయడానికి దాన్ని ఉపయోగిస్తారు. సో అలా సర్వదా చేసినా కూడా వాళ్ళు ఇంకా భగవంతుడికి చెయ్యాలనే ఒక అసంతృప్తి భావనతో ఉంటారు, ఇంకా నేను సంపూర్ణంగా చేయట్లేదనే. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, శ్రవతః నేత్రజలా సమగ్రం. సో అప్పుడు ఆ ఆనందంతో నేత్రజలం అనేది వస్తుందట, కన్నీళ్ళు నేత్రజలం లాగా వస్తుంటాయి. సో ఎలా అరహే సమర్పయతి, వాళ్ళ పూర్తి జీవితాన్ని భగవంతుడికే సమర్పించి ఉన్నారు. భుక్తి సిద్ధి ఇంద్రియార్థ తారణహి భయ, వాడికి 3 నుంచి భయం లేదట. ఏంటి? భుక్తి నుంచి భయం లేదు, సిద్ధి నుంచి భయం లేదు, ఇంద్రియార్థం. ఇంద్రియాలకు ఏమేమి ఇవ్వాలి, భుక్తి ఎలా వస్తుంది, నేను సిద్ధి సాధించి నేను అక్కడిక్కడ పోవాలి ఇక్కడ పోవాలని 3 విషయాల నుంచి కూడా వాడికి భయం అనేది ఉండదు. ఓ దుస్త్యాజాన్ ధారాసుతాన్ సురుద్రాజ్యం హృదిస్పృశ జావో యువేవ మాలవాద్ ఉత్తమ శ్లోక లాలస. సో అందుకనే భరతుడు అందరిని వదిలేసి దేనికోసం పోయాడంటే ఉత్తమ శ్లోక లాలస. సో ఆ భగవంతుని యొక్క గుణగణాలకి ఆకర్షితుడైపోయి ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్యం పొందడం కోసము ఆ భరతమరాజు తన యొక్క ధరాసుతాహ, తన భార్యని పిల్లలందరినీ కూడా వదిలేసి ఆ సాంగత్యం కోసం వెళ్ళాడన్నట్టు. సో భగీరథుడు అరోరతిం వహన్ హేష నరేంద్రానాం శిఖామణి భిక్షం అతన్ అరీపురే స్వపాకం అభివందతే. సో భగీరథుడు ఎప్పుడైతే ఆ గంగని తేవాలని పోయాడో అతనికి ఎప్పుడు భగవంతుడు తన హృదయంలో ఉన్నాడట. అతను అంత పెద్ద రాజైనా, రాజుల్లో కూడా ఒక క్రౌన్ లాంటి వాడు, అంటే ఒక మకుటం లాంటి వాడైనా కూడా అతను తన శత్రు దేశాలలో కూడా భిక్షాటం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు తపస్సు చేయడం కోసం, గంగని తీసుకురావడం కోసం. సో అతను ఈవెన్ స్వపాకము అంటే కుక్క మాంసం తినేవాళ్ళు, అంటే చండాలులకి కూడా అతను తన నమస్సుతులు చేస్తున్నాడు. అంటే అంత హయ్యెస్ట్ స్థితికి వెళ్ళాడు. అంత పెద్ద రాజు కదా, వాణేంద్ర కేర్ చేసేది అనుకోవట్లేదు. అంత చిన్న వాళ్ళకు కూడా వినమ్రత భావంతో చేస్తున్నాడట. సో అలాంటి శుద్ధ భక్తులు ఎలా ఉంటారంటే కృష్ణ కృపా కరీబేన దృఢ కరీజన, వాళ్ళకి దృఢమైన విశ్వాసం ఉంటుంది. ఏమని? కృష్ణ కృప, కృష్ణ కృప ఎప్పుడు నా మీద ఉంటుంది, నన్ను కృష్ణుడు రక్షిస్తాడని ఒక సంపూర్ణమైన విశ్వాసం వాళ్ళకి ఉంటుంది. సో అలాంటి స్థితికి మనం వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ మనం శ్రద్ధ, ఆదో శ్రద్ధ. మరి ఈ ఆదో శ్రద్ధ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే దానికి మన పూర్వజన్మ సుకృతం ఎంతో కొంత ఉంటుంది అట. ఆ పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటేనే ఆ భగవత్ సాంగత్యం పొందాలనే ఒక కించిత్ ఫేత్ అనేది మనకు వస్తుంది. సో అందుకనే మనం ఏం చేయాలి, ఎంతోమంది జీవులు ఆ కించిత్ కృపతోటి, దాన్ని అజ్ఞాత సుకృతి అంటారు, అంటే వాడికి తెలియకుండా ఆ సుకృతి వాడికి వచ్చి ఉంటుంది. ఆ సుకృతితోటి వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే ఆ సుకృతి ఆల్రెడీ వాడి దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం వెళ్ళి వాడికి టచ్ చేస్తామో వాడు వెంటనే హరే కృష్ణ మంత్రం తీసుకుంటాడు. సో మనం ఏ యాక్టివిటీ చేసినా, ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా, ఏది చేసినా మన యొక్క ఏం ఒకటే ఉండాలి. ఇవాళ నేను మనం 4 పోయాం అనుకోండి, ఒక 40 మందిని తీసుకురావాలి. యుద్ధం అంటే అలానే వెళ్తారు. 4 వెళ్తే 40 మందిని తీసుకొచ్చినోడు వాడు క్షత్రియుడు అన్నాడు. మనం 40 మంది పోయి 4 తీసుకొచ్చినోడు ఆడమోడు అంటారు. అది పెద్ద గొప్పతనం కాదు. మనం 4 వెళ్ళేసి 40 మందిని తీసుకురావాలి. ఏమి ఇవ్వాలి మనం? హరే కృష్ణ మంత్రం ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ అజ్ఞాత సుకృతి వాడిలో ఉంది. సో అది ఫస్ట్. అజ్ఞాత సుకృతి ఉన్నవాడికి మనం ఆ రుచినిస్తే వాడు వెంటనే ఏది రుచి ఇవ్వాలి, అది ఎట్లా? ప్రభుపాద్ తోటి వాడికి అసోసియేషన్ ఏర్పరిచాం. అది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే
ఆ ఫేత్ దేని మీదకి రావాలి? ప్రభుపాద్ మీదకి రావాలి. సో ఆ ప్రభుపాద్ తోటి లింక్ చేయడం అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి ప్రభుపాద్ తోటి లింక్ చేస్తే వాడు ఆ నిచ్చెన ఎక్కడ మొదలు పెడతాడు. ఆ నిచ్చెన పట్టుకునే వరకు రావాలి కదా. నిచ్చెన అందరూ పట్టుకోలేరు, ఎక్కాలని భయపడతారు. ఆ పట్టుకునేది ఎప్పుడు వస్తారంటే గురువు మీద విశ్వాసం ఉన్నాం. సో అందుకనే మనం ఎక్కడ వెళ్ళినా ఎవరిని ప్రీచ్ చేసినా ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? వాళ్ళని ఆ ల్యాడర్ వరకు తీసుకురావాలి, ఆ గురువు గారి దగ్గర తీసుకురావాలి. అక్కడి నుంచి ఆటోమేటికల్గా వాడి నిచ్చెన వాడు ఎక్కేస్తాడు. సో మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా మన యొక్క ఫోకస్ దాని మీద ఉండాలి. మనం ఏ యాక్టివిటీ చేసినా ఇది ఒకటి యాక్టివిటీ. సో ఈ శ్రద్ధ రావడానికి వాడు పోయిన జన్మలో ఎంతో అజ్ఞాత సుకృతి చేసుకున్నాడు కదా. అజ్ఞాత సుకృతి ఎంతో కొంత చేసుకున్నాడు కాబట్టి వాడు ఈ జన్మలు రాగలిగాడు. ఆ అజ్ఞాత సుకృతిని మనము ఇవ్వాలన్నట్టు. ఒకటి అజ్ఞాత సుకృతి ఉన్నవాడిని ఈ జన్మలో తీసుకురావడము, అజ్ఞాత సుకృతి లేని వాడికి అజ్ఞాత సుకృతి ఇవ్వడం. అంటే అజ్ఞాత సుకృతి ఎలా వస్తుంది? వాడికి తెలియకుండా వాడికి అది వెళ్ళాలి. వాడు తెలియకుండా వాడు ప్రసాదం తినాలి. వాడు ఏదైనా కానీ, వాడు ఎక్కడి నుంచైనా రాని, వాడికి తెలియకుండా వాడికి ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అరే ఇది ప్రసాదం రా కళ్ళ ముట్టుకొని పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాడు ప్రసాదం తినాలి అంతే. వాడిని ఎలా అయినా వాడు జస్ట్ ప్రభుపాదిని చూడాలి. లేకపోతే ప్రభుపాద్ హరినామం చాలా ఎక్కువ, అది చాలా హైయెస్ట్. హరినామం అంత దూరం అవసరం లేదు. వాడు జస్ట్ ప్రభుపాదిని చూసినా చాలు. మనందరం కూడా పోయిన జన్మలో ఎక్కడనో ప్రభుపాదిని చూస్తుంటాం, లేకపోతే ఎవరో ఒకరు వచ్చి మనకి ఎంతంత ప్రసాదం వేస్తుంటారు. అందుకని మళ్ళీ మనం ఈ జన్మ ఎత్తాం, మళ్ళీ ప్రభుపాద్ దగ్గరికి వచ్చాం. సో ఎక్కడో ఏదో రథయాత్రలో ఏదో ప్రసాదం అట్లా ఇష్టేస్తుంటే ఎంతో కొంచెం ప్రసాదం మనం ఏదో చీమగానో నక్కగానో పుల్లిగానో ఎక్కడనో ఉంటాం కదా, ఆవుగానో మనం మిగిలిన ప్రసాదం తీసుకు ఆవులు పెట్టుంటాం కదా, ఆవులు అంతా మనం అయి ఉంటాం. సో అందుకని ఇలా వచ్చాం. సో అలా అజ్ఞాత సుకృతిని ఇవ్వాలి. సో భక్తులు అనే వాళ్ళు మన ల్యాడర్ని మనం గట్టిగా పట్టుకోవాలి. మన ల్యాడర్ మనం ఎవరికో నలుగురు చేద్దామనేసి నలుగురు యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ నీకు బాడీ గార్డ్ సరిగ్గా ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. అది కూడా సో సైన్యంలో ఈ రెండు ఉపయోగించుకోవాలి. ఫస్ట్ మన భక్తిని మనం కాపాడుకుంటూ, మన నిత్యాన్ని మంచిగా కాపాడుకుంటూ, ఇంకా కొత్త వాళ్ళని కూడా ఆ నిచ్చెన తేవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. సో మనం చేసే ఏ యాక్టివిటీ అయినా కూడా మనకు భౌతికంగా ఆనందం ఇవ్వకూడదు. మనది ఎప్పుడు కూడా గురువు గారికి ఎలా సంతోషిస్తారు, గురువు గారు ఏం చేస్తే ఆనందంగా ఉంటారు, ప్రభుపాద్ ఎలా చేశారు, ఎలా కష్టపడ్డారు, ఎలా ప్రీచ్ చేస్తారు. రష్యాకి వెళ్ళారు ఎంతమంది? ఒక్కరికి ప్రీచ్ చేశాడు రష్యాలో, ఒక్కరికే. ఇప్పుడు 1000 మందిని క్రియేట్ చేశాడు. అది డివోటీ అంటే. ఒక్కడే రష్యాలో ఒక్కడికే జస్ట్ ప్రభుపాద్ ఒక ప్రొఫెసర్ వచ్చాడు, ప్రొఫెసర్తో పాటు ప్రొఫెసర్ స్టూడెంట్ వచ్చాడు. ఆ స్టూడెంట్కి చెప్పాడు అంతే. ఆ స్టూడెంట్ భగవద్గీత తీసుకొని ఎక్కడ ఆ భగవద్గీత కూడా యాక్చువల్లీ భగవద్గీత రష్యా లోపలికి ఎలో చేయరు. పొరపాటున ఆ బ్యాగ్లో భగవద్గీత ఉండిపోయింది. ఆ సెక్యూరిటీ చెక్ వాడు కూడా అదేదో వాడు అంత పట్టించుకోలేదు, పంపించేశాడు. లేకపోతే సెక్యూరిటీ చెక్లో ఆ డస్ట్బిన్కి వెళ్ళిపోయారు. సో ఆ ఒక్క డివోటీకి వాడికి ఎంతో అజ్ఞాత సుకృతి ఉంది కాబట్టి ఆ భగవద్గీత వాడికి వెళ్ళింది. ఆ డివోటీ ద్వారా కొన్ని 100 మంది రష్యాలో డివోటీస్ అయిపోయారు. రష్యా ఉక్రెయిన్ ఇద్దరు కొట్టుకున్నా కూడా అటు డివోటీస్ ఉన్నారు, ఇటు డివోటీస్ ఉన్నారు. సో అంతగా వెళ్ళిపోయింది ఒక్క డివోటీ వల్ల. ఒక డివోటీకి ప్రభుపాద్ ప్రీచ్ చేశారు అంతే. సో అది మన ఏమై ఉండాలి. అలా ప్రీచ్ చేసినప్పుడు ఆ భగవన్నామా మీద ఫస్ట్ మనకు విపరీతమైన ఆ రుచి, ఆ విశ్వాసము ఆ నామం మీద ఉన్నప్పుడు, నామం మనకి ఆ ఆశ, ఈ నామం నన్ను రక్షిస్తుందనే ఒక ఆశ మనకున్నప్పుడు ఆ నామం మనల్ని వైకుంఠాన్ని చేస్తుంది. ఓకే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. శ్రీమద్ భాగవతం కీ జై.